হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। উনি প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য অগণিত মাদ্রাসা, মসজিদ এবং সংশ্লিষ্ট দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান, ওনাদের মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান হচ্ছেন মুহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ গবেষণা কেন্দ্র। মুহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, অনন্তকাল ব্যাপী জারিকৃত সুমহান সম্মানিত সঈদুল আয়াত শরীফ ওনার সম্মানার্থে মহাসম্মানিত মহাপবিত্র রসুল সঈদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সুমহান শান মুবারকে মানহানিকর যাবতীয় অপচেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মুসলিম উম্মার দায়িত্ব কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলন শুরু হচ্ছেন। শুরুতেই পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ ওনার মধ্য থেকে তিলাওয়াত করবেন হজরতুল আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সোয়াইব আহমদ। হজরতুল আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সোয়াইব আহমদ সাহেব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مرشدنا العظيم وأهل بيته الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. সম্মানিত হাজিরিন ওয়াসামিঈন ওয়ান নাজিরিন, আজিমুশান আজকের এই পবিত্র সংবাদ সম্মেলন ওনার মধ্যে এতক্ষণ যাবৎ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর কালামুল্লাহ শরীফ ওনার থেকে তেলাওয়াত করলেন সৈয়দ মোহাম্মদ সোয়াইব আহমদ ভাই।
অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে পরিবেশিত হবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাত শরীফ, যেই নাত শরীফখানা উম্মু রসুলিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি স্বয়ং রচনা করেছেন। মহাসম্মানিত মহাপবিত্র নাত শরীফ তেলাওয়াত চলাকালীন আমরা প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে যাব এবং অত্যন্ত আদবের সাথে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করব এবং যাদের মুখস্থ রয়েছে তার সাথে সাথে আমরা তেলাওয়াত করব। এখন পবিত্র নাত শরীফ নিয়ে আসছেন সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ভাই। সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নাবিয়িনা হাবিবিনা শাফিনা মাওলানা সাইয়্যিদুল মুরসালিনা ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা শাইখিনা মুরশিদিনা আলাইহিস সালাম ওয়া আলা উম্মিল উমাম আলাইহাস সালাম ওয়া আলা আহলি বাইতিহিল কারীম আলাইহিমুস সালাম আজমাইন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নাবিয়িনা হাবিবিনা শাফিনা মাওলানা সাইয়্যিদুল মুরসালিনা وعلى سيدنا شيخنا مرشدنا عليه السلام وعلى أم الأمام عليه السلام وعلى أهل بيته الكريم عليهم السلام أجمعين. اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا سيد المرسلين وعلى سيدنا شيخنا مرشدنا عليه السلام وعلى أم الأمام عليه السلام وعلى أهل بيته الكريم عليهم السلام أجمعين. بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام. بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام. بارك فيك نجا بعون الملك المنعام. فوادى غداة ضربي بالسهام ضربي بالسهام. نجا بعون الملك المنعام. فوادى غداة ضربي بالسهام ضربي بالسهام. بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام. بارك فيك بمية من إبل سوامي إن صح ما أبصرت في منامي أبصرت في منامي. بمية من إبل سوامي إن صح ما أبصرت في منامي أبصرت في منامي. بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام. بارك فيك فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام جلال والإكرام. فأنت مبعوث
إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام جلال والإكرام بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك ديني أبيك البر إبراهامي تبعث بالتخفيف والإسلام ديني أبيك البر إبراهامي تبعث بالتخفيف والإسلام بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك ألا تواليها مع الأقوام فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام فالله أنهاك عن الأصنام بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفنى وأنا ميتة وذكري باق كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفنى وأنا ميتة وذكري باق بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك وقد تركت خيرا وولدت طهرا وقد تركت خيرا وولدت طهرا بارك فيك الله من
غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا مولانا سيد المرسلين وعلى سيدنا شيخنا مرشدنا عليه السلام وعلى أم الأمام عليه السلام وعلى أهل بيته الكريم عليهم السلام أجمعين السلام عليكم ورحمة الله মারহাবা 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 আলহামদু ওয়া শুকরু লি সাইয়্যিদিনা শাইখিনা মুর্শিদিনা রাউজিম আলাইহিস সালাম ওয়া লি আহলি বাইতিল কারীম আজমাইন আলাইহিমুস সালাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত অনন্তকাল ব্যাপী জারিকৃত মহাসম্মানিত মহাপবিত্র সাইয়্যিদুল আয়াত শরীফ ওনার সুমহান সম্মানার্থে মহাসম্মানিত ও মহাপবিত্র রসুল সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সুমহান শান মোবারকে মানহানিকর যাবতীয় অপচেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মুসলিম উম্মার দায়িত্ব কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলন। এ পর্যায়ে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক হযরতুল আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ মশিউজ্জামান বেলাল সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ শাইখিনা মুর্শিদিনা আলাইহিস সালাম ওয়ালি আহলি বাইতিহিল করিম আলাইহিমুস সালাম আজমাইন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবিয়িনা হাবিবিনা শফিয়না মাওলানা রাসূলিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে আমরা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এই সম্মানিত সেমিনার এবং সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি। আমার বক্তব্য পেশ করার আগে যিনি কুল কায়নাত ওনার মালিক, যিনি সাহিবু সাইয়্যিদুল আয়াত শরীফ, যিনি আহলু বাইতে রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি কাইম মাকামে নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার সম্মানিত নুরুদ্দারাজা মুবারকে বুসা দিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করছি। মহাসম্মানিত ও মহাপবিত্র রসুল নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মুবারক শানে বেয়াদবিকারী সম্মানিত দ্বীন ইসলাম ওনার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারকারী ফ্রান্স সহ সমস্ত শাতিমের রসুলের বিরুদ্ধে মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ গবেষণা কেন্দ্র এর আয়োজনে সংবাদ সম্মেলনের দায়িত্বশীলগণ, সাংবাদিকগণ এবং আশিকে রসুলগণ উপস্থিত রয়েছেন। সবার প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। আজ আমরা মহাসম্মানিত মহাপবিত্র রসুল যিনি নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার প্রতি এবং উনার মহাসম্মানিত মহাপবিত্র হযরত আহলে বাইত শরীফ আলাইহিমুস সালাম উনাদের প্রতি এবং সম্মানিত দ্বীন ইসলাম উনার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ তথা অন্তরের ভালোবাসা নিয়ে ব্যথিত, চিন্তিত, মানসিক ও আত্মিকভাবে বিপর্যস্ত অন্তরগুলো নিয়ে আমরা সম্মানিত দ্বীন ইসলাম উনার মুবারক গবেষণা কাজে নিবেদিত গবেষকবৃন্দ, মুহিব্বিন, আশিকিন, সালিকিনগণের উদ্যোগে আজকের এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মানিত উপস্থিতি, সংবাদ মাধ্যমের বরাতে আমরা সকলেই জানি বেশ কিছুদিন যাবৎ ফ্রান্স নামীয় মুসলিম বিদ্বেষী কুলাঙ্গার সম্মানিত দ্বীন ইসলামের এই শত্রু রাষ্ট্রটি পর্যায়ক্রমে রুটিন মাফিক কুল মাখলুকাত উনার নবী ও রসুল নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার শানের খেলাফ চরম বেয়াদবিপূর্ণ নাজায়েজ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে যাচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা বিষয়টাকে উৎসাহিত করছে। শুধু তাই নয়, দেশটির যে প্রেসিডেন্ট নামের কলঙ্ক, জাহান্নামের কীট, কুলাঙ্গারটি সম্মানিত দ্বীন ইসলাম উনার বিরুদ্ধে নির্লজ্জের মতন বিষোদ্গার তথা প্রলাপও বকে যাচ্ছে। যদিও সে এবং তার দেশের জনগণ ভালোভাবেই দেখেছে
মুসলিম উম্মার চেতনা, মুসলিম উম্মার ভালোবাসা এবং মুসলিম উম্মার একতা সম্পর্কে তারা সবাই সম্মোহিত অবগত। তথাপি তারা এই ধরনের কুৎসা রটনা করা থেকে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করা সহ সকল প্রকার ধর্মীয় অবমাননামূলক কাজ থেকে বিরত হচ্ছে না। আর এই বিষয়ে মুসলিম দেশগুলোর সরকার প্রধানরাও জোরালোভাবে কোনো প্রতিবাদও করছে না। ফলে এই কাফির মুশরিকরা মুসলিমদের পক্ষ থেকে বাধা না পেয়ে তারা উল্টো আরো উৎসাহিত হচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ। এই সেই ফ্রান্স যে সম্মানিত মুসলিম মহিলাদের পর্দার উপর আঘাতের পর আঘাত হানার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা 1981 সাল থেকেই চালিয়ে আসছে এবং এখনো তারা সেটা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সের সম্মানিত দ্বীন ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের শত শত বৎসর আগে থেকেই তারা এই বিদ্বেষ পোষণ করে আসছে। মুসলমানদের তারা দ্বিতীয় সারির মানুষ হিসেবে আসলে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টার ইতিহাস ফরাসি উপনিবাস স্থাপনের কাল থেকেই পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সেকালের ফ্রান্সের তামাম ইতিহাস জুড়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং বর্বরতা ছেয়ে আছে। তারা জোরপূর্বক 99% মুসলমানদের দেশ আলজেরিয়াকে 132 বছর ধরে দখলে রেখেছিল। এই সময়ে জামা কাংসোয়া সহ প্রধান প্রধান প্রায় সবগুলো মসজিদগুলোকে তারা গির্জায় পরিণত করেছে। মুসলমানদের ফসলি বাগানগুলোকে, ফলের মৌসুমকে তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত। 15 লাখেরও অধিক লোককে তারা শহীদ করেছে। মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের অপচেষ্টায় পবিত্র কোরআন শরীফ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু আলজেরিয়া নয়, মরক্কো, তিউনিসিয়া, সুদান, মালি, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, লেবানন, ইয়েমেন সহ যে মুসলিম ভূমিতেই ফ্রান্স প্রবেশ করেছে সেখানেই সে মসজিদ, মাদ্রাসা আর ইসলামের উপর আঘাত করেছে। ফ্রান্সে কেবল গত 1 বছরেই 1043টি সম্মানিত ইসলাম বিদ্বেষী ঘটনা ঘটেছে, যেখানে 22টিরও অধিক মসজিদে হামলার ঘটনা আছে। 2015 সালে নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার হারাম এবং নাজায়েজ কার্টুন ছাপায় শার্লি এবদো নামের অখ্যাত ম্যাগাজিনে। আবার সেই একই ধারাবাহিকতায় স্কুলের শিক্ষক তার ক্লাসরুমে নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার নাজায়েজ ব্যঙ্গচিত্র আঁকে এবং ছাত্রদেরকে সেগুলো দেখায়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবিদার এই দেশটি এইভাবেই সম্মানিত দ্বীন ইসলাম ওনার প্রিয় রসুল নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সম্মানিত শানের খেলাফ চরম বেয়াদবি কদর্যভাবে তারা প্রকাশ করে যাচ্ছে। আর রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্তে ফ্রান্স মহান আল্লাহ পাক ওনার রসুল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের আয়োজনও তারা করছে। এই হচ্ছে ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষতা, এই হচ্ছে তাদের বাক স্বাধীনতা। সম্মানিত দ্বীন ইসলাম ছাড়া আর কাউকে নিয়ে তো এসব করা হয় না। কখনো যিশুকে নিয়ে এত ব্যঙ্গ আয়োজন করা দেখেছেন কি আপনারা? কখনো শুনেছেন যে বাইবেল, তোরা, গীতা পুরানো হচ্ছে? পবিত্র কোরআন শরীফ নিয়ে নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকে নিয়ে তারা প্রতিনিয়ত অবমাননা করে যাচ্ছে। এরপর দুনিয়ার মুসলমান শাসকরা একটা বাক্য উচ্চারণের সৎ সাহস তারা দেখাতে পারছে না, তারা কিছুই বলছে না। আমরা মুসলমানরা এই সব নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিকার বোধ করি না, লজ্জা বোধ করি না। আমাদের মৃত্যুর পর কবরস্থ করার পর 2 জন ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম আসবেন, প্রশ্ন করবেন তোমার রবকে, তোমার দ্বীন কি, তোমার নবীকে। আমরা নবীজি উনার অবমাননায় নির্বিকার মুসলমানরা কি উত্তর দেব? আমরা কি বলতে পারবো আমার নবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি? আপনি তো জীবিত অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকে মহব্বত করলেন না। নবীজি এবং উনার মহাসম্মানিত আহলে বাইত শরীফ আলাইহিমুস সালাম উনারাই তো আমাদের ঈমান, উনার মূল। উনাদের বিষয় সম্পর্কে তো আপনি কিছুই জানলেন না, এমনকি জানার আবশ্যকতা পর্যন্ত আপনি অনুভব করলেন না। তাহলে কবরে কি জবাব দেবেন? আর মহান মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যদি আপনাকে প্রশ্ন করেন দুনিয়ার বুকে অবস্থানকালীন সময়ে
আমি বলে এসেছিলাম কোন প্রাণীর সুরত তৈরি করা ব্যক্তি জাহান্নামী। তাহলে দুনিয়ার বুকে যারা আমার ছবি, আমার সুরত, আমার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে, আমার সম্মানের অবমাননা করেছে, তুমি কি তাদের প্রতিবাদ করেছো, বাধা দিয়েছো, ঘৃণা করেছো? কি জবাব আছে আমাদের? আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা হয়তো নেই, কিন্তু অন্তরের দহন তো কম হবার কথা নয়। সেই দহন কি আদতেই আমাদের আছে? কতখানি আছে? রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ইমানের শর্ত। নিজের ইমানকে পরীক্ষা করে নিতে এর জন্য আর অন্য কোনো প্যারামিটারের দরকার নেই। আর যদি আপনার পিতামাতা সম্বন্ধে অশ্লীল অশালীন গালাগালি দেওয়া হয়, পিতামাতার বিকৃত ব্যঙ্গচিত্র আপনার এলাকার দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়, নিশ্চিত এই বিষয়টি নিয়ে খুনোখুনির পর্যায়ে পৌঁছাবে। যদি বাবা মার বিষয়ে এমনটি হয়, তাহলে যিনি আমাদের সকল পিতাদের পিতা, ওনার বিষয়ে আমাদের কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, যা করা উচিত, আমরা কি তা করতে পেরেছি? তা কি আমরা করতে পারছি? আমরা মহান বাড়ি তাআলা ওনার নিকট তোমাদের ফ্রান্স তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কঠিন বদদোয়া করছি। আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের কামনা, পানি, আগুন আর বাতাসের তাণ্ডবে ফ্রান্স একাকার হয়ে যাক। ফ্রান্স নামক ভূমি ইতিহাস থেকে চিরতরে হারিয়ে যাক। তাদের সাথে আমাদের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাক। তাদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে তারা মুসলমানদের সাথে বিচ্ছিন্ন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি চির অভিসম্পাত। এই দোয়া আমরা সবাই করছি। আসুন আজ আমরা তাদের ব্যাপারে এবং অন্যান্য দেশগুলো যা প্রতিনিয়ত অবমাননা করে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে কি করা উচিত, এই বিষয়ে আমরা আমার পরবর্তী আলোচক ওনাদের কাছ থেকে মূল্যবান দিক নির্দেশনা পাব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত হাজরিন ওয়ান নাজিরিন ওয়া সামিঈন, আজকে আমাদের সেমিনারের যে শিরোনাম সেটি হলো হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার মোবারক শানে মানহানিকর যাবতীয় অপচেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মুসলিম উম্মার দায়িত্ব এবং কর্তব্য কী, এ বিষয়ের উপরে। সেমিনারের এ পর্যায়ে ফ্রান্সের এই নেক্কারজনক কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ বক্তব্য নিয়ে হাজির হচ্ছেন ইসলামী চিন্তাবিদ, মুনাজির আজম, বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট আল্লামা মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা শাইখিনা মুর্শিদিনাল আযীম ওয়া আহলি বাইতিহিল কারীম আলাইহিমুস সালাম আজমাইন। কুল কায়নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, অনন্তকাল ব্যাপী জারিকৃত, সুমহান সম্মানিত পবিত্রতম সঈদুল আয়াদ শরীফ ওনার সুমহান সম্মানার্থে মহা সম্মানিত ও মহাপবিত্রতম রাসূল, যিনি সঈদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবীন, নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার সুমহান শান মোবারকে মানহানিকর যাবতীয় অবচেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মুসলিম উম্মার দায়িত্ব কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলন। উপস্থিত প্রিয় সাংবাদিক ভাইরা, উপস্থিত শ্রোতাগণ এবং যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের এই তীব্র প্রতিবাদ অনুষ্ঠান অনলাইনের মাধ্যমে শুনছেন, আমি সকলের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলছি, আমরা আজকে এই মহান মহতিপূর্ণ জলছায় কেন উপস্থিত হয়েছি। আমাদের যিনি ইমানের ইমান, আমাদের যিনি প্রাণের প্রাণ, যিনি সাইদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবীন, নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উনি হচ্ছেন আমাদের সর্বশেষ অস্তিত্ব মোবারক, ঠিক কিনা? কাজেই
আমাদের যিনি প্রাণের প্রাণ, আমাদের যিনি অস্তিত্বের অস্তিত্ব, ওনার শান মোবারকে যখন কাফের মুশরিক ইহুদি নাসারা তাবৎ সমস্ত বাতিল ফেরকারা যখন একের পর এক শান মানের খেলাপ মানহানিকর ব্যঙ্গচিত্র কার্টুন সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে, এ সময় আমাদের মুসলিম উম্মাহ 350 কোটি মুসলিম উম্মাহ আমরা জীবিত থাকতে আমরা কি এটা মেনে নিতে পারি? কশিন কালেও নয়। তাহলে আমাদের আজকে এই সভায় উপস্থিত হওয়ার কারণ আপনাদের ইতিমধ্যে বোধগম্য হয়েছে। বিগত কয়েকদিন আগে শার্লি হেবদো নামক একটি অখ্যাত ফ্রান্স পত্রিকা কয়েকজন কার্টুনিস্ট এর সাহায্য সহযোগিতায় সম্মিলিত উদ্যোগে আমাদের প্রাণের প্রাণ প্রিয় নবী ও রাসূল, যিনি সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবীন, নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মহাপবিত্রতম শান মোবারকে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে, নাউজুবিল্লাহ। এবং আমাদের সম্মানিত দ্বীন ইসলাম ওনাকে কটাক্ষ করেছে, নাউজুবিল্লাহ। এমনকি সেই ব্যঙ্গ চিত্র ব্যঙ্গাত্মক কার্যকলাপ যা কিনা সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি ন্যাক্কারজনক এবং আক্রমণাত্মক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই ন্যাক্কারজনক এবং আক্রমণাত্মক ঘটনা ফরাসি প্রজাতন্ত্র এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেটা প্রচারিত হয়েছে, নাউজুবিল্লাহ। সারা বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলিম জনতা, ধর্মপ্রাণ মুসলমান, বহু উল্লেখযোগ্য সংস্থা সমূহ এবং অনেক মুসলিম দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ ঘৃণা এবং সর্বোচ্চ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কুখ্যাত অসভ্য বর্বর ফরাসিদের দূতাবাস বিতাড়িত করার মাধ্যমে হাতে হাত মিলিয়ে তার প্রতিবাদ মিছিল একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক না? অথচ 98% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ, এই দেশের সরকার মুসলিম সরকার হওয়ার সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ব্যাপারে জোরালো কোনো প্রতিবাদ জানায়নি, ঠিক না? যা আমরা 98% মুসলিম উম্মাহ এটা মেনে নিতে পারি না, যার কারণে আমরা 98% মুসলিম আমাদের ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, ঠিক না? আমাদের প্রাণের প্রাণ, আমাদের কলিজার টুকরা, আমাদের যিনি নয়নের মণি নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করবে, আর আমরা 350 কোটি মুসলমান আমরা ঘরে বসে বসে মোরগ পোলাও খাবো, সেটা হতে পারে না। যিনি কুল কায়নাতের মূল, যিনি ইমানের মূল, যিনি আমাদের ইমানের ইমান, সেই মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মহাপবিত্রতম শান মোবারকে মানহানিকর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে গোটা মুসলিম উম্মাহর ওনাদের ইমানি অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত এনেছে। 350 কোটি মুসলিম উম্মাহ ওনাদেরকে উস্কিয়ে দিয়ে অশান্ত করে তুলেছে। এই অবস্থায় আমরা কোনোভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগে বদ্ধপরিকর। তাই জামানার ইমাম ও মুস্তাহিদ মুজাদ্দিদ আজম, যিনি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যিনি কুল মুসলিম উম্মাহ ওনাদের মহান অভিভাবক, সম্মানিত দ্বীন ইসলাম ওনার মহান ধারক এবং বাহক, কাফের মুশরিক ইহুদি নাসারাদের জমদূত, তাদেরকে গড়ে পাঠার জন্যই ওনার মহান তাশরীফ, সুবহানাল্লাহ। সেই মহান মুজাদ্দিদ ওনার সুমহান মোবারক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিশ্বের একমাত্র শ্রেষ্ঠতম গবেষণা কেন্দ্র মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ওনার পবিত্রতম শান মোবারকে চরম ধৃষ্টতা ও বেয়াদবিমূলক সর্বনিকৃষ্ট কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ ও হুঁশিয়ারি জানাচ্ছি। একই সাথে কুলাঙ্গার ফ্রান্স এবং তাদের যত সমর্থক রয়েছে, তাদের যারা দূষর রয়েছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে শরী শাস্তি, যা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। অবশ্যই সরকারকে এ আইন জারি এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। তীব্র প্রতিবাদ ও হুঁশিয়ারি। আমরা সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে মুসলমানদের মহাসম্মানিত নবী ও রাসূল, যিনি সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবীন, নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনাকে নিয়ে কুখ্যাত ফরাসি প্রজাতন্ত্র তথা ফ্রান্স সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যঙ্গচিত্র ও কার্টুন প্রচার করা হয়েছে, নাউজুবিল্লাহ, এবং হচ্ছে নাউজুবিল্লাহ, যা বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমরা মুসলমানরা যা কখনোই বরদাস্ত করতে পারি না। এই জঘন্যতম নিকৃষ্ট শিষ্ট কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমরা বজ্র কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং তোমাদের কঠিন হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। বিশ্বের 350 কোটি মুসলমান, ওনাদের পক্ষ হতে আমরা দৃঢ় কণ্ঠে ফ্রান্স সরকার ও তার জনগণকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা মুসলমানরা আমাদের মহাসম্মানিত নবী এবং রাসূল, যিনি আমাদের জানের জান, যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, ওনাকে আমরা নিজের জান থেকেও আমাদের মাল থেকেও সর্বাধিক মহব্বত করি। ওনার মহাপবিত্রতম শান মোবারক, মান মোবারক সমুন্নত রাখতে আমরা যা করার দরকার, আমাদের সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিতেও আমরা প্রস্তুত আছি, ঠিক কিনা? কাজেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সমুন্নত শান মোবারকে কোন ধরনের বেয়াদবি আমরা কখনো বরদাস্ত করি না, করব না। ওনার মহব্বতের কাছে পুরো কায়নাত, পুরো সৃষ্টি জগৎ, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ যা কিছু রয়েছে সব কিছুই আমাদের কাছে তুচ্ছ এবং নগণ্য। ওনার জন্য আমাদের সমগ্র উপার্জন এবং আমাদের প্রাণ উৎসর্গকৃত। ওনাকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র ও কার্টুন প্রচার করে হে ফ্রান্স সরকার এবং তোমাদের দোসরদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে তোমরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছ, যার মাধ্যমে তোমরা সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে গুরুতর অন্যায়ের সর্বনিকৃষ্ট অভিযুক্ত রূপে চিহ্নিত হয়েছ। তোমাদের এই অপকর্ম আমাদের হৃৎপিণ্ডে, আমাদের অস্তিত্বে চরমভাবে আঘাত এনেছে। তোমরা মনে রাখো, জেনে রাখো, শুনে রাখো, হে কাফের গোষ্ঠীর দলেরা, আমরা মুসলমান হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওনাদের রঙে রঙিন, ওনাদের অনুসারী, প্রতিটি জিহাদে সেটা সাক্ষ্য দিয়ে ইতিহাস আজ সোনালী পাতায় দাঁড়িয়ে আছে। যারা মুতার জিহাদে খ্রিস্টানদের সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, ইয়ারমুকের জিহাদে খ্রিস্টবাদের মূলোৎপাটনকারী মহাবীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওনার তেজস্বী খুন আমাদের পিঞ্জরে বাহুতে বহমান। তোমাদেরকে আরো জানিয়ে দিতে চাই, ক্রুসেড বিজয়ী হযরত সালাউদ্দিন আইয়ুবী রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার প্রশিক্ষণে আমরা প্রশিক্ষিত, ওনার রণকৌশলে আমাদের অবস্থান। তোরা আরো জানি রাখ, সর্বোপরি কাফের মুশরিকদের জমদূত, বাতিলে আতঙ্ক, খোদাই ক্ষেপণাস্ত্র,
খোদাই খোলা তলোয়ার, বদর, উহুদ, খায়বার সহ সকল জেহাদে রাসূলের দুশমনকে নিপাতকারী, নির্মূলকারী আসাদুল্লাহিল গরিব সাইয়্যিদুনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু আলাইহিস সালাম ওনার পবিত্রতম খুন মোবারকে ঝরা এবং গড়া খুন মোবারকে রঞ্জিত, যিনি সাইয়্যিদে মুজাদ্দিদে আজম আলাইহিস সালাম, ওনার আমরা রুহানি সন্তান। আমরা কাউকে পরোয়া করি না, বাতিলের কাছে কখনো মাথা নত করি না। আমরা আল্লাহ পাক ছাড়া, রাসূল পাক ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করি না। আমাদের খুনে বহমান রয়েছে ওনাদের খুন মোবারক, কাজেই আমরা খোদাই বলে বলিয়ান। দ্বীন ইসলামে আমরা অনর, কখনো ছাড় দেই না। আমরা আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমাদের মহাসম্মানিত নবী ও রাসূল ওনার শান মোবারক বিরোধী ব্যঙ্গচিত্র ও কার্টুন সহ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সর্বপ্রকার কার্যক্রম এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। সম্মানিত দ্বীন ইসলাম বিরোধী সব অপতৎপরতার চিরতরে অবসান ঘটাতে হবে এবং এই সমস্ত কুলাঙ্গারদের দেশে বিদেশে যত জায়গায় রয়েছে তাদের এ দেশের ৯৮% মুসলিম সরকারের দায়িত্ব কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে শরী আইন বাস্তবায়ন করে শরী শাস্তির আওতায় ভুক্ত এনে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। ফ্রান্স সরকার ও ফরাসি জনগণের প্রতি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ হুঁশিয়ারি, এই যে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমরা আমাদের মহান খালিক মালিক রব, মহান রব্বুল আলামিন ওনার নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগে আমরা কঠিন বদ্দোয়ায় রয়েছি। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন জামানার মুস্তাহিদ ও ইমাম ঢাকা রাজারবাগ শরীফের হযরত মুর্শিদ কেবলা আলাইহিস সালাম। আমরা আমাদের অন্তঃস্থলের যে কামনা, আমাদের বাসনা, আমাদের নিয়তি, আমাদের মিনতি এই মুহূর্তে তোমরা আগুন, পানি, বাতাস এদের তাণ্ডবে তোমরা জ্বলে পড়ে ছারখার হয়ে যাও, বিলীন হয়ে যাও, তোমরা নিশ্চিন্ন হয়ে যাও, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও, তোদের নিপাত হয়ে যাক। ফ্রান্স নামক ভূমি পৃথিবীর ইতিহাস হতে মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাক, ডুবিয়ে যাক, পৃথিবীর মানচিত্র হতে তোরা নিশ্চিন্ন হয়ে যা। তোমাদের সাথে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন ছিন্ন ছিন্ন। তোমাদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আমরা তোমাদেরকে আরো জানিয়ে দিতে চাই, তোমাদের প্রতি চিরধিক অভিসম্পাত, তোমাদের প্রতি চিরলানত। তোমাদের নাম, গন্ধ, তোমাদের চেহারা আমাদের দেখতে চাই না। আমাদের দেশে তোমাদের কোনো ঠাঁই নেই, পৃথিবীতে তোমরা বসবাস করতে পারবে না। বসবাসের ক্ষমতা, যোগ্যতা হারিয়ে গেছো, তোমরা চিরলানতগ্রস্ত। আল্লাহ পাক সে প্রসঙ্গে বলেন, মালউনিন আইনামা সুকিবু উখিদু ওয়া কুতিলু তাকতিলা। যারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার শান, মান, মর্যাদা মোবারক, ওনার মানহানিকর কোনো কিছু বক্তব্য দেবে, প্রকাশ করবে, প্রচার করবে, তার একমাত্র শাস্তি যেখানে পাবে তাদেরকে পাকড়াও করবে, কুচি কুচি করে, টুকরো টুকরো করে তাদেরকে কতল করবে। তোমরা কতলের হকদার হয়ে গেছো। পবিত্র সূরা আহজাব শরীফে আল্লাহ পাক বলেছেন, আখির রাসূল হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি ইরশাদ মোবারক করেন, মান সাব্বা নাবিয়ান ফাকতুলহু। যে বা যারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার থেকে সমস্ত নবী রাসূল আলাইহিস সালাম ওনাদের শান, মান, মর্যাদা, মর্তবা মোবারকের হানিকর কোনো কিছু প্রকাশ করে, বলে, প্রচার করে, লেখে, তার একমাত্র শাস্তি তাকে ধরে পাকড়াও করে তাদেরকে কতল করো। কাজেই সতর্ক করে আবারও বলছি,
আমাদের যিনি প্রাণের প্রাণ, আমাদের যিনি ইমানের ইমান, মহাপবিত্রতম রাসূল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ওনার শান মোবারক বিরোধী ব্যঙ্গচিত্র, কার্টুন সহ প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ সর্বপ্রকার কার্যক্রম এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। আমরা মনে করি বর্তমান সময়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার মহাপবিত্রতম শান মোবারকের মানহানিকর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে ফ্রান্স কুখ্যাত সরকার বিশ্বের 350 কোটি মুসলমানদের ইমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, মুসলিম উম্মাহকে অশান্ত করে তুলেছে। আমরা এই কুলাঙ্গারদের সমুচিত জবাব না দেওয়া পর্যন্ত শান্ত হব না। আমাদের কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের এক বিন্দু রক্ত থাকতে এর প্রতিশোধ জমিনে নেব। এ ব্যাপারে আমাদের বংশ পরম্পরায় এই আমাদের ফরমান যে এদের অবশ্যই দুনিয়াতে তাদের বিচার করতে হবে। এই ফ্রান্স আমাদের এই 98% মুসলিম অধ্যুষিত দেশে তাদের দূতাবাসকে আমরা দেখতে চাই না। সরকারকে দায়িত্বহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছি, অচিরেই এই দূতাবাসকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। ফ্রান্সের কোনো মালামাল আমরা এই দেশে দেখতে চাই না। আমাদের এই মাতৃভূমিতে প্রবেশ করতে পারে না। ফ্রান্সের কোন পণ্য এই পবিত্র ভূমিতে চলবে না। কাজেই যারা দোসর দালাল তাদেরকে সতর্ক করে বলছি, বিশ্বের কাফেরদের বলতে চাই, মনে রেখো কুলাঙ্গাররা, এই বিশ্বে বসবাস করতে হলে আমাদের যিনি প্রিয় নবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আলে বাইতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ওনাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে তোমাদের বসবাস করতে হবে। অন্যথায় তোমাদের জমিনও ঠাঁই নাই। প্রস্তুত থাকো, তোমাদের কত বড় স্পর্ধা হয়ে গেছে। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, মুসলিম ভাইরা, ফ্রান্সের এই জঘন্যতম কাজ মুসলমানরা কখনো আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। প্রয়োজনে আমরা আমাদের সকল জান মাল বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেব, এমনকি জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও আমাদের মহাসম্মানিত রাসূল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আলে বাইত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ওনাদের শান মান মর্যাদা মর্তবা মরক সমুন্নত রাখবই ইনশাআল্লাহ। আমরা সেই তৌফিক, সেই হিম্মত, সেই কওয়াত আমরা ভিক্ষা চাই। সকলে বলি আমিন, আমিন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মারহাবা মারহাবা মারহাবা। মুআজ্জাজ ওয়া মুহতারাম হাজিরিন ওয়া নাজিরিন ওয়া সামিন, আমরা শুনছি কুল কায়নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, অনন্তকাল ব্যাপী জারিকৃত মহাসম্মানিত মহাপবিত্র সাইয়্যিদুল আয়াত শরীফ ওনার সম্মানার্থে মহাসম্মানিত মহাপবিত্র রসুল সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবীন, নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সুমহান শান মোবারকে মানহানিকর যাবতীয় অপচেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মুসলিম উম্মার দায়িত্ব কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলন। এ পর্যায়ে সাইফুল্লাহিল মাসলুল এবং সরকার ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন খলিফাতুর রসুলিল্লাহ মোতাহহার মোতাহির আহলু বাইত রসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, রাজারবাগ শরীফ ওনার মামদু হযরত মুর্শিদ কিবলা আহলে বাইত হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ওনার প্রতিষ্ঠিত এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত গবেষণা কেন্দ্র মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ, ওনার সিনিয়র গবেষক মুফতিউল আজম আবুল খায়ের মোহাম্মদ আজিজুল্লাহ সাহেব, মুফতিউল আজম আবুল খায়ের মোহাম্মদ আজিজুল্লাহ সাহেব, উনি সাইফুল্লাহিল মাসলুল এবং সরকার ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
الحمد والشكر لشيخنا ومرشدنا العظيم وعلى أهل بيته الكريم عليهم السلام أجمعين. أما بعد، خليفة الله خليفة رسول الله مجدد आज़म सय्यदुल औलिया जब्बारिउल अव्वल कबीउल अव्वल अखसुल खास अहलु बैत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतहहर अल मुतहिर सैयदुना राजारबाग शरीफेर मामदू हजरत मुर्शिद किबला अलैहिस सलाम ओनार प्रतिष्ठित एवं पृष्ठपोषकताय परिचालित गवेषणा केंद्र मोहम्मदिया जामिया शरीफेर उद्योगे फ्रांस सह जाराई आखिरी नबी नूरे मुजस्सम हबीबुल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनार मुबारक शाने गुस्ताकी करबे तादेर तीव्र प्रतिबाद एवं तादेर ब्यापारे सरी फयसाला विषये अनुष्ठित आजकेर এই तीव्र प्रतिबाद संबाद सम्मेलने उपस्थित हजरत उलामाए केराम दूर दूरान्त थेके आगत दिनदार आशिकुल्लाह आशिके रसूल आशिके अली मुसलमान भाईरा एवं विशेष करे सांबादिक भाई जारा उपस्थित आছেন सबाइके धन्यवाद जानिए आमी आमार बक्तव्य शुरू करছি। साइफुल्लाहिल मसलूल अर्थात आखिरी नबी नूरे मुजस्सम हबीबुल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनार शान मान मर्यादा मर्तबा ओनार खिलाफ सामान्यतम विषय जारा प्रकाश करबे तादेर ब्यापारे शरीयतेर की फयसाला ए विषय जानार आगे आमादेर प्रत्येकके जानते होबे आखिरी नबी नूरे मुजस्सम हबीबुल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनार शान मान मर्यादा मर्तबा फजिलत जिनि खालिक जिनि मालिक जिनि रब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तिनि इरशाद मुबारक करें अरफाना लाका जिकरक आमार सम्मानित हाबिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमी आपनार शान मान मर्यादा मर्तबा जिकिर ओनाके बुलंद थेके बुलंदतर करेछि सुबहानाल्लाह। कतटुकुन बुलंद करा हয়েছে बुलंद करते करते जिनि खालिक जिनि मालिक जिनि रब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ओनार पवित्र नाम मोबारकेर साथे ओनार पवित्र नाम मोबारकके एमन भावे संयुक्त करे देওয়া হয়েছে केउ यदि कियामत पर्यन्त शुधु ला इलाहा इल्लाल्लाह पाठ करे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाठ ना करे से कोनो दिन ईमानदार होते पारबे ना मुमिन होते पारबे ना জান্নাতে যেতে পারবে না ঠিক না বেঠিক शुधु ताई नय नूरे मुजस्सम हबीबुल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनार शान मान मर्यादा मर्तबा कतटुकुन जिनि खालिक जिनि मालिक जिनि रब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तिनि इरशाद मुबारक करें आना व आंता अमा सवा दालिक खलाकतु ली अजलिक जिनि खालिक जिनि मालिक जिनि रब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तिनि इरशाद मुबारक करें आमी एबं आपनी एछाड़ा जा किछु आछे सब किछु आपनार सम्मानार्थे सृष्टि करेछि सुबहानाल्लाह आपनार सम्मानार्थे सृष्टि करेछि आमी सब किछु नूरे मुजस्सम हबीबुल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिनि जवाब दिलेन आंता अमा आना अमा सवा जालिक ताराक्तुली अजलिक हे बारे इलाही आपनी आमिও ना एछाड़ा जा किछु आछे सब आपनार जन्यई आमी तरक करेछि सुबहानाल्लाह
তাহলে বোঝা গেল যে সমস্ত কায়নাত সৃষ্টি হয়েছে নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সম্মানার্থে। সুবহানাল্লাহ। ওনার সম্মানার্থে সৃষ্টি হয়েছে। উনি যদি সৃষ্টি না হতেন, উনি যদি না আসতেন, কোনো কিছুই সৃষ্টি হতো না। এই কাফের মুশরিকদের অস্তিত্ব জমিনে থাকতো না, ঠিক কিনা? আল্লাহর হাবিবুল্লাহ রসুলের সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই না, যিনি খালিক, যিনি মালিক, যিনি রব, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি ইরশাদ মোবারক করেন, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তামাম আলমের জন্য আপনাকে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ সমস্ত কায়নাতবাসীর জন্য তিনি রহমত। কাজে আমভাবে সমস্ত কাফের জমিনে বেঁচে আছে, জমিনে তাদের অস্তিত্ব টিকে আছে আল্লাহ পাক ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার রহমতের কারণে, ঠিক কি না? আল্লাহর হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সামনে তোমরা গুস্তাখি করো, তোমরা বেয়াদবি করো, এত বড় দুঃসাহস তোমরা কোথায় পেলে, ঠিক কি না? ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সম্মান মর্যাদা মর্তবা আমাদেরকে বুঝতে হবে। যেখানে কোন নবীকে নবুয়ত দেওয়া হয় নাই, কোন রাসূলকে রিসালাত দেওয়া হয় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আখিরি নবী, আখিরি রাসূল, নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার প্রতি ঈমান না এনেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে নবুয়ত এবং রিসালাত দেওয়া হয় নাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ওই নবী, ওই রাসূল ওনার শান মান মর্যাদা মর্তবা কতটুকুন সেটা ফিকির করতে হবে, সেটা বুঝতে হবে। এখন ওই সম্মানিত রাসূল ওনার শান মানের খেলাফ যদি কেউ কথা বলে, বক্তব্য প্রদান করে, অথবা কোনো গুস্তাখি করে, বেয়াদবি করে, তাহলে তার কি ফয়সালা? সেই ফয়সালা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিয়েছেন। সেই ফয়সালা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিয়েছেন। ইন্নাল্লাযীনা ইউযুনাল্লাহ রাসূলাহু লানাহুমুল্লাহ ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। যিনি খালিক, যিনি মালিক, যিনি রব, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি ইরশাদ মোবারক করেন, যারা মহান আল্লাহ পাক ওনাকে কষ্ট দেয়, যারা মহান আল্লাহ পাক ওনাকে কষ্ট দেয়, ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে কষ্ট দেয়, তাদের প্রতি দুনিয়াতে তো অবশ্যই, পরকালেও তাদের প্রতি আল্লাহ পাক ওনার লানত, ঠিক না ঠিক? তাদের উপর অবশ্যই বর্ষিত হবে, কোনো সন্দেহ নাই, স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। এখন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সম্মানের খেলাফ কথা বললে, ওনার সাথে গুস্তাখি করলে, বেয়াদবি করলে মহান আল্লাহ পাক কষ্ট পান কি পান না? আল্লাহর হাবিব কষ্ট পান কি পান না? কাজী ফ্রান্স সহ যারা আল্লাহর হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সম্মানের খেলাফ কথা বলেছে, ওনার সাথে গুস্তাখি করেছে, বেয়াদবি করেছে, অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হচ্ছে, থাকবে, ঠিক কিনা? তার বাস্তব প্রমাণ আবুল আহাব, বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে আবুল আহাব। আখিরি নবী নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার শান মানের খেলাফ কোনো বিষয় মহান আল্লাহ পাক তিনি বরদাস্ত করেন না। সুবহানাল্লাহ। তিনি বরদাস্ত করেন না। আবুল আহাব শুধু বলেছিল তাব্বাল্লাক, আবুল আহাব শুধু বলেছিল তাব্বাল্লাক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এই তাব্বাল্লাক বলার কারণে আল্লাহ পাক কি বললেন? সূরা লাহাব আল্লাহ পাক নাজিল করে দিলেন যে তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিন ওয়া তাব। আবুল আহাব শুধু না, আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হবে, আবুল আহাবের স্ত্রী, সন্তান, ধন সম্পদ সবকিছু ধ্বংস হবে, হয়েছে না, এবং সে অচিরে জাহান্নামে যাবে, জাহান্নামে গেছে, ঠিক কি না? শুধু এতটুকু বলার কারণে যদি আবুল আহাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়, গজবে পড়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়, তাহলে ফ্রান্স যারা আল্লাহর হাবিব ওনার শানে বেয়াদবি করছে, গুস্তাখি করছে, ওনার চিত্র প্রদর্শন করছে, গজব নাজিল হচ্ছে, হতেই থাকবে, জাহান্নামী হবে, ঠিক কি না?
জাহান্নামী তারা হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। শুধু তাই না, আখিরি নবী নূর মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার শান মান মর্যাদা মর্তবার খেলাফ যারা কথাবার্তা বলবে, বেয়াদবি করবে, গোস্তাকি করবে, তাদেরকে কতল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, কতল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু নির্দেশ না, এটা প্রত্যেক ইমানদার, প্রত্যেক মুমিন সকলের দায়িত্ব, কর্তব্য না, ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক না ঠিক? কেন? খলিক মালিক রব মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি ইরশাদ মোবারক করেন, লা তাজিদু কওমান ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ইউআদুনা মান হাদাল্লাহ ওয়া রাসূলহু ওয়ালাউ কানু আবাআহুম আও আবনাআহুম আও আশীরাতাহুম। এই আয়াত শরীফ ওনার মধ্যে খলিক মালিক রব মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মোবারক করেন, তোমরা মুমিনদেরকে, ইমানদারদেরকে এমন পাবে না যে আল্লাহ পাক ওনার শানে, আল্লাহর হাবিব ওনার শানে বেয়াদবি করবে আর তারা চুপ করে বসে থাকবে, তোমরা তাদেরকে এমন পাবে না। যদিও পিতা হোক, সন্তান হোক, নিকট আত্মীয় হোক, যত মহব্বতের লোক হোক, আল্লাহ পাক ওনার শানে, আল্লাহর হাবিব ওনার শানে যদি গোস্তাকি করে, ইমানদাররা তার বদলা নিবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইমানদাররা তার বদলা নিবে। তার বাস্তব প্রমাণ ফারুক আজম আলাইহিস সালাম, ফারুক আজম আলাইহিস সালাম, মুনাফিক বিশর তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কেন দিয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ড? সে কিন্তু আল্লাহর সাথে শিরক করে নাই, আল্লাহ পাক ওনার সাথে শিরক করে নাই। শিরক করার কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় নাই। কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল? সে আল্লাহ পাক ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার ফয়সালা মানে নাই। নাউজুবিল্লাহ, একটা ফয়সালা মানে নাই, যার কারণে ফারুক আজম আলাইহিস সালাম ওনার কাছে গিয়েছিল ফয়সালার জন্য। তার নাকি আল্লাহ পাক ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ফয়সালা মনোপুত হয় নাই। ফারুক আজম আলাইহিস সালাম বললেন, ঠিক আছে বসো, আমি তোমার ফয়সালা করছি। উনি কি ফয়সালা করলেন? উনি ঘরে গেলেন, ঘরে গিয়ে সবচাইতে ধারালো তরবারিটা নিয়ে আসলেন। ধারালো তরবারি এনে এক কোপ দিয়ে তার গর্দানটা শরীর থেকে আলাদা করে দিলেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। তখন বিশরের আত্মীয় স্বজন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার কাছে নালিশ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি কিন্তু ফারুক আজম আলাইহিস সালাম ওনার পক্ষে আয়াত শরীফ নাজিল করে জানিয়ে দিলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এবং আল্লাহ পাক ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাদের ফয়সালা যারা মানে না, তারা কোনোদিন মুমিন হতে পারে না, মুসলমান হতে পারে না। ফারুক আজম আলাইহিস সালাম তিনি কোনো মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেন নাই, কাফিরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ঠিক কি না? একটা ফয়সালা মানার কারণে। তাহলে যারা আল্লাহ পাক ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সামনে গোস্তাকি করবে, ওনার সামনে বেয়াদবি করবে, তাদেরকে কি করতে হবে? তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে এটা মুসলমানের, প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। আর মুসলমানের মধ্যে কিন্তু সরকার আছে, যোগ্য আছে, সবাই কিন্তু এর মধ্যে পড়ে। ঠিক কি? দেশের সরকার মুসলমান, এদেশের জনগণ মুসলমান, 98 লাখ মুসলমান, প্রত্যেকেরই মানির দায়িত্ব হচ্ছে যারা আল্লাহ পাক ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাদের শানে গোস্তাকি করবে, বেয়াদবি করবে, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। ঠিক কি না? মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। কারণ যেখানে বলা হয়েছে মান রা মিনকুম মুনকারান ফালিয়ুগাইয়ির বিয়াদিক, সাধারণভাবে কোনো পাপ কাজ দেখলে বলা হয়েছে হাতে বাধা দাও। সাধারণভাবে কোনো পাপ কাজ দেখলে হাতে বাধা দিতে বলা হয়েছে। হাতে না পারলে মুখে বলতে বলা হয়েছে, মুখে না পারলে অন্তরে ঘৃণা করতে বলা হয়েছে। সাধারণ কোনো পাপ কাজ, অন্যায় কাজ, গুনার কাজ দেখলে যদি কেউ না করে, হাদিস শরীফ আছে, তাহলে শস্য পরিমাণ ঈমানও বাকি থাকবে না, শস্য পরিমাণ ঈমানও তার বাকি থাকবে না। নাউজুবিল্লাহ। অর্থাৎ সাধারণ নেক কাজে যদি সে বাধা না দেয় বা ঘৃণা করে সরে না যায়, তাহলে সে ইমানদার থাকতে পারে না। সেখানে ফ্রান্স যে সমস্ত কাফের দল
কুলাঙ্গারের দল, কুকুরের দল, আখির নবী নূর মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সামনে গুস্তাখি করছে, বেয়াদবি করছে। যিনি সৃষ্টি না করে কোনো কিছু সৃষ্টি হতো না, যাতে সন্তুষ্ট না করে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না, ওনার সামনে যারা গুস্তাখি বেয়াদবি করছে, অথচ তার কোনো প্রতিবাদ না করে চুপ করে বসে আছে, তারা কি মুসলমান থাকতে পারে? মুসলমান থাকতে পারে না, তাদের ঈমান থাকতে পারে না। কাজে ঈমান হেফাজত করতে হলে, নাজাত লাভ করতে হলে অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতে হবে, ঠিক কি না? এই প্রতিবাদ একমাত্র জোরালো ভাবে যিনি করে যাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন মুজাদ্দিদ আযম গাউসুল আযম সাইয়্যিদুল আউলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাজাবাগ শরীফের মন্দ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম। শরীফের মাধ্যমে, শরীফের মাধ্যমে এবং প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলন, মানববন্ধন ইত্যাদির মাধ্যম দিয়ে এই প্রতিবাদ করেছেন, করছেন, করেই যাবেন। অথচ মুসলমান দেখা গেছে একবার দুইবার একটা সংবাদ সম্মেলন করে, একটা মিছিল করে তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। না, দায়িত্ব শেষ হয় নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরগুলোকে জমিন থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কার্যক্রম চলবে, ঠিক কি না? আমাদের চলবে, আমাদের চলবে, চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আমরা তাদেরকে বিশেষ করে মুসলমান দেশের সরকারদেরকে বলছি, তোমরা জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করো, এর ব্যাপারে ব্যবস্থা নাও। জনগণকে বলছি তারা যেন মজবুত ভাবে, শক্তভাবে প্রতিবাদ করে যায় এবং প্রতিবাদ করে। এই দুনিয়াতে যদিও তারা এই মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু মুজাদ্দিদ আযম আলাইহিস সালাম তিনি তাদের জন্য যে মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দিয়েছেন, এই মৃত্যুদণ্ড স্বয়ং আল্লাহর হাবিব এবং মুজাদ্দিদ আযম আলাইহিস সালাম কার্যকর করবেন ইনশাআল্লাহ। মুজাদ্দিদ আযম আলাইহিস সালাম তিনি প্রতিদিন মক্কা শরীফে এদের জন্য বদদোয়া করেন, ধ্বংসের দোয়া করেন, এবং এই ধ্বংস তারা হচ্ছে, অনেক আগের থেকেই হচ্ছে এবং হতেই থাকবে। তারা বন্যা, তুফান, টর্নেডো, দাবানল একটার পর একটা খোদাই গজবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর আজকে করোনা নামক খোদাই গজবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক কিনা? মুজাদ্দিদ আযম আলাইহিস সালাম বলেছেন যে তসবির দানা খুলে গেছে, কাজে গজব একটার পর একটা আসতেই থাকবে এবং অবশ্যই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনারা এগুলো বরদাস্ত করেন না, বরদাস্ত করবেন না। কাজে আখিরি নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবীন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সম্মান মুসলমানদেরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। আর এই জানার জন্য, বোঝার জন্য সরকারের, প্রতিটা মুসলমান দেশের সরকারের দায়িত্ব তাদের শিক্ষা সিলেবাসের মধ্যে, প্রতিটা সিলেবাসের মধ্যে আখিরি নবী নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সামনে উমরে মোবারক অবশ্যই অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ আজকে মুসলমান ওনার সম্পর্কে না জানার কারণে, ওনার সম্মান না বোঝার কারণে আজকে ওনার শানের খেলাফ কথা বলা পর তাদের রক্ত গরম হয় না। নাউজুবিল্লাহ। প্রতিবাদ করে না, প্রতিবাদ করতে পারে না। কেন? আসলে ওনার সম্মান, মর্যাদা, মর্তবা তারা জানে না। এটা কাফের মুশরিকদের একটা চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, যে সিলেবাস থেকে ওনাদের জীবনী মোবারক বাদ দেওয়া। নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য মুজাদ্দিদ আযম আলাইহিস সালাম বলেছেন প্রত্যেক দেশের সরকারকে
ওনার জীবনী মোবারক সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, ঠিক কিনা? 2 নম্বর, প্রত্যেক দেশের মুসলমানের সরকারকে ওনাদের শান মোবারকে গবেষণাগার, লাইব্রেরি, একাডেমিক এই সমস্ত বিষয়গুলো অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বেশি বেশি করে ওনাদের শান, মান, মর্যাদা, মর্তবা প্রচার করতে হবে, যাতে মুসলমান ওনাদের সম্পর্কে জানে, বুঝে এবং ওনাদেরকে যথাযথ তাজিম, তাকরিম, মহব্বত করতে পারে। 3 নম্বর, ওনাদের শান, মান, মর্যাদা, মর্তবার খেলাফ যে কোনো বিষয় যারা প্রকাশ করবে, প্রচার করবে, বক্তব্য দিবে, লিখবে, সেটা যে কোনো মাধ্যমে হোক না কেন, তাদের জন্য অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডের আইন কার্যকর করতে হবে। অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডের আইন তাদের জন্য কার্যকর করতে হবে। তাদেরকে অ্যারেস্ট করে, গ্রেফতার করে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এটা মুসলমানদের দাবি হচ্ছে, এদেরকে পাকড়াও করে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, ঠিক কিনা? কারণ আজকে সাধারণ বিষয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কি হয় না? সাধারণ বিষয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সাধারণ বিষয়ে কাউকে, সাধারণ লোককে অবমাননা করলে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়, তাকে গ্রেফতার করা হয়। অথচ আজকে আল্লাহ পাক ওনার শানের খেলাফ কথা বলা হচ্ছে। নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার খেলাফ কথা বলা হচ্ছে। ওনাদের শানে খেলাফ কথা বলা হচ্ছে। উম্মাহাতুল মুমিনিন আলাইহিন্নাস সালাম ওনাদের শানের খেলাফ কথা বলা হচ্ছে, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। নাউযুবিল্লাহ। কারণে তারা দিন দিন সাহস পেয়ে যাচ্ছে, ঠিক কিনা? 98 মুসলমানের দেশে, রাষ্ট্রদিন ইসলাম ওনার দেশে এগুলো চলবে না, ঠিক কিনা? চলবে না, এগুলো বন্ধ করে দিতে হবে সম্পূর্ণরূপে। এটা প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আর এই বিষয়গুলো যদি আমরা ভালো করে জানতে চাই, বুঝতে চাই, আজকে যদি আমাদের ইমানকে আমরা হেফাজত করতে চাই, তাহলে আমাদের জন্য মূল দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেককে রাজারবাগ শরীফের মামদু হযরত মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম ওনার নুরুদ দারাজাত মোবারকে, কদম মোবারকে আসতে হবে, ঠিক কিনা? ওনার কদম মোবারকে আসতে হবে। কারণ বর্তমান জমানায় তিনি একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি এই ইমানের কথাগুলো বলে যাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। মানুষের ইমানকে হেফাজত করে যাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। মানুষের আমলগুলোকে পরিশুদ্ধ করে যাচ্ছেন, মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখাচ্ছেন, এবং যত না হক আছে, ইসলাম বিরোধী কাজ আছে, সমস্ত না হক ইসলাম বিরোধী কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। প্রতিটা বিষয়ে আপনারা দেখবেন, কিছুদিন আগে রাষ্ট্রদিন ইসলাম এটা সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার জন্য একটা রিট করা হয়, একটা হিন্দু মুশরিক রিট করে। নাউযুবিল্লাহ। কারো কোনো খবর নাই, কেউ জানে না, কেউ কোনো খবর রাখে না, কিন্তু মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম ওনার কাছে খবর ঠিকই চলে আসে। সুবহানাল্লাহ। উনি যখন জানতে পারলেন রিট করা হয়েছে, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম সংবিধান থেকে বাদ দেওয়া হবে, তখন মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম তিনি সে টাকা খরচ করে, নিজের টাকা খরচ করে সেখানে আইনজীবী দাঁড় করিয়ে সেটার বিরুদ্ধে আবার রিট করলেন, এবং মুশরিকের রিটটা খারিজ হয়ে গেল। রাষ্ট্রদিন ইসলাম সংবিধানে রয়ে গেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এইভাবে বোরকার ব্যাপারে তারা আইন করার চেষ্টা করেছিল। মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম এটার ব্যাপারে রিট করে সেই রিট তাদের খারিজ করে দিয়েছেন, বোরকা জারি রয়েছে সুবহানাল্লাহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এইভাবে আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো সম্মানিত ইসলাম বিরোধী, এই ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমগুলো তিনি পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা জানেন অনেক গত বছর, আগের বছর সেই পোক এসেছিল, পোক খ্রিস্টানদের যে পোক আছে, এই পোক এসেছিল। এই পোক আসার কারণে তারা কি করলো, বলল যে 12ই রবিউল আউয়াল দিন, আউয়াল শরীফ, ওই সময় সে এসেছিল যে 12ই রবিউল আউয়াল অর্থাৎ সাইয়্যিদুল আইয়াদ শরীফ,
এটা পালন করা যাবে না, মিছিল করা যাবে না, মিটিং করা যাবে না, কারণ পোক এসেছে, তার নিরাপত্তার অভাব। নাউযুবিল্লাহ। কেউ কোনো প্রতিবাদ করলো না, সবাই চুপ হয়ে গেল। একমাত্র মুজাদ্দিদ আজম গাউসুল আজম সাইয়্যিদুল আউলিয়া রাজা শরীফের মন্দ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম উনি আদালতে রিট করলেন, যেটা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের ইমানি আমল, ইমানি দায়িত্ব, এটা মুসলমান কখনো বন্ধ রাখতে পারে না। অবশ্যই আমরা সাইয়্যিদুল আয়াস শরীফ পালন করব এবং আদালতে রিটের উপরে রায় দেয়। সুবহানাল্লাহ। রবিউল আউয়াল শরীফ উদযাপন করি, কোটি কোটি কণ্ঠে মিলাদ শরীফ পাঠ করি আমরা। কাজে এই যে বিষয়গুলো, যখনই ইসলাম বিরোধী কোনো বিষয় আসে, একমাত্র মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম রাজার বাগ শরীফের মন্দ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম তিনি সেগুলোর ফয়সালা করে দেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফয়সালা করে দেন। শুধু তাই না, মুসলমানের ঈমান আমল হেফাজতের জন্য যা দরকার সব কিছুই কিন্তু উনি দিচ্ছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে যে মূর্তি ভাস্কর্য নিয়ে এত কিছু হচ্ছে, এত বিতর্ক হচ্ছে, এত বিতর্ক, এত কিছুর কোনো দরকার ছিল না। কারণ আজ থেকে অনেক বছর আগেই মাসিক আল বাইনাত পত্রিকায় রাজাবাগ শরীফের মন্দ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম প্রায় 350 দলিল দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। ছবি বলো, মূর্তি বলো, ভাস্কর্য বলো, যা কিছু বলো, সব কিছু ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। ঠিক না ঠিক? প্রমাণ করে দিয়েছেন অনেক বছর আগে। এই ফতোয়া যদি তারা মানত, এই ফতোয়া যদি তারা অনুসরণ করত, তাহলে আজকে এই ফিতনা সৃষ্টি হতো না। ঠিক হেফাজতের জন্য যা দরকার সবকিছু দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং দিয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। কাজে প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব ওনার সোহবত মোবারকে আসা। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি ইরশাদ মোবারক করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। হে ঈমানদার বান্দা বান্দিগণ, আল্লাহ পাক ওনাকে ভয় করো এবং সাদিকিন সত্যবাদী ওনাদের সঙ্গে হয়ে যাও, ওনাদের সঙ্গে হয়ে যাও। সত্যবাদী যারা, এখানে সাদিকিন কেন বলা হলো এই বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সাদিকিন বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক সরাসরি ওলি আল্লাহ বলতে পারতেন, মুর্শিদ বলতে পারতেন, পীর বলতে পারতেন, অনেক কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক সাদিকিন কেন বললেন? সাদিকিন এই জন্য বললেন যে সত্যবাদী। কারণ পীর নামে, আলেম নামে, মুফতি মুহাদ্দিস নামে মিথ্যাবাদীও আছে। আছে না? মিথ্যাবাদীও আছে, যারা মন গড়া কথা বলে, মন গড়া ফতোয়া দেয়। ঠিক না বে ঠিক? যেটা আমরা বাস্তব প্রমাণ এখনই পাচ্ছি, বর্তমানেই পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে করোনা কালে এই যে লকডাউনের সময় একদল মাওলানা মুফতি ফতোয়া দিল যে মসজিদ বন্ধ রাখতে হবে। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। কাতার ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে হবে, নাউযুবিল্লাহ। মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, নাউযুবিল্লাহ, নামাজের মধ্যে। তারপরে এইভাবে একটার পর একটা ইসলাম বিরোধী ফতোয়া দিয়েছে। ঠিক না? কারণ এরা মন গড়া কথা বলেছে, দলিল বিহীন কথা বলেছে। তাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা দলিল দাও, কিন্তু দলিল দিতে পারে নাই। কারণ মিথ্যাবাদী যারা, তারা দলিল দিতে পারে না। যারা সত্যবাদী তারাই দলিল দিতে পারে। কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন, হাতু বুরহানাকুম ইন কুনতুম সাদিকিন। সত্যবাদী হলে তোমরা দলিল পেশ করো। মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম তিনি সাদিকিন, উনি দলিল দিয়ে প্রত্যেকটা বিষয় প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটা বিষয় দলিল দিয়েছেন, কিন্তু তারা দলিল দিতে পারে নাই। আজকে ভাস্কর্য নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, দলিল কেউ দিতে পারে না, মন গড়া উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে। কিন্তু মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম অনেক আগে দলিল দিয়ে দিয়েছেন। অনেক আগে দলিল দিয়েছেন। কাজেই মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম উনি বর্তমান জমানায় বিশ্ববাসীর জন্য এক বিশাল নেয়ামত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নেয়ামতুল কুবরা, নেয়ামতুল উযমা উনি। কারণ উনি যদি না আসতেন, আজকে আমাদের ঈমান আমল হেফাজত করা কঠিন হয়ে যেত। ঠিক না ভাই? ঠিক। আজকে যে আমরা এই যে প্রতিবাদ করতে পারছি, আমাদের ঈমানি দায়িত্ব পালন করতে পারছি, কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতে পারছি, এটা একমাত্র মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালামের কারণে। ঠিক না? আজকে উনি না থাকলে আমরা এই কথাগুলো বলতে পারতাম না, এই আমলগুলো আমরা করতে পারতাম না। ঠিক না ভাই? ঠিক।
সৈয়দনা মামদু মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম ওনার দরবারে আসুন। ওনার বিষয়টা বিশেষ করে মিডিয়া যারা আছে তাদেরকে আমি বলবো যে ওনার বিষয়টা আপনারা ভালো করে ফলো করুন, ভালো করে প্রকাশ করুন, প্রচার করুন যে উনি ইসলামের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন। কাফের মুশরিক বেদিন বদ্দিন ইসলাম বিরোধী সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ পাককে ভয় করেন, আল্লাহর হাবিবকে ভয় করেন, আর কাউকে উনি ভয় করেন না। উনি প্রত্যেকের বিরুদ্ধে উনি কলম ধরেছেন, বক্তব্য দিচ্ছেন, কথা বলছেন যারা কোরআন সুন্নাহর খেলাফ কাজ করে। ঠিক না ভাই? ঠিক। কাজেই আমাদের এই প্রতিবাদ এখানেই শেষ না। আমি সাংবাদিক ভাইদের অনুরোধ করব যে আজকের এই প্রতিবাদ সম্মেলনে যা বলা হয়েছে এই বিষয়গুলো আপনারা ভালো করে প্রকাশ করবেন, কারণ আপনারাও অনেকে মুসলমান। ঠিক না ভাই? প্রত্যেক মুসলমান শুধু না, প্রত্যেক বান্দা বান্দি উম্মতের দায়িত্ব এই ইমানি দায়িত্বটা পালন করা। কারণ আমাদেরকে আল্লাহ পাক ওনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সামনে দাঁড়াতে হবে, ওনার সামনে আমাদেরকে যেতে হবে। ওনার সুপারিশ ব্যতীত কেউ নাজাত লাভ করতে পারবে না। ওনার কাছ থেকে ব্যতীত হাউজে কাউসারে পানি পাওয়া যাবে না। ওনাকে ব্যতীত জান্নাতে যাওয়া যাবে না। কাজে দুনিয়া শেষ না। দুনিয়াতে অনেক রিপোর্ট আপনি প্রকাশ করেছেন, অনেক রিপোর্ট আপনি দিয়েছেন পত্রিকায়। আজকের এই রিপোর্টটা আপনি তুলে ধরেন, মন মতো ইচ্ছা মতো ভালো করে তুলে ধরেন, আপনার জন্য নাজাতের জরিয়া হয়ে যাবে, নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে, নাজাতের ফয়সালা হয়ে যাবে। মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম সেটাই চাচ্ছেন যে সবাই নাজাত লাভ করুক। সুবহানাল্লাহ। কাজে আমরা সেটাই খালিক মালিক রব মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার কাছে আরজু করব, আমরা যেন আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও, আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্তটা হলেও অনন্তকাল ধরে আমরা আখির নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাকে মহব্বত করে যেতে পারি, এবং দুশমন সাথে রাসূল দুশমন রাসূল ওদেরকে আমরা উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে যেতে পারি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি আমাদের সবাইকে কবুল করুন। সবাই বলে আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা শুনছেন সৈয়দুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খতমুন নাবিয়িন হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সুমহান শান মোবারকে মানহানিকর যাবতীয় অপচেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মুসলিম উম্মার দায়িত্ব এবং কর্তব্য শীর্ষক আজকের এই মহতি সেমিনার এবং সংবাদ সম্মেলন। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের এ পর্যায়ে পরিবেশিত হবে পবিত্র মিলাদ শরীফ। পবিত্র মিলাদ শরীফ পাঠ করবেন ক্বারি মুহাম্মদ আব্দুল বারী ভাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آل سيدنا مولانا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آل سيدنا مولانا حبيب الله. এমন সর্বশ্রেষ্ঠ প্যারা নূর নবীজি ওনার উম্মত আমরা, ওনার নাই কো তুলনা, ওনার শানে সালাত পড়েন স্বয়ং খালিক মালিক রব আল্লাহ পাক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। কুল মখলুকাতের সবাই বলেন আজ আমাদের ঈদের দিন। কুল কায়নাতে তশরিফ নিয়েছেন রহমাতুল লিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলি سيدنا مولانا حبيب الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى شيخنا مرشدنا العظيم وعلى أهل بيته الكريم عليهم السلام أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة سيدنا حضرة ذبيح الله المكرم المعظم المنور أبوه صلى الله عليه وسلم، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضرة سيدة نساء العالمين أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده الشريف سيدتنا حضرة أم البشر عليها السلام، وسيدتين حضرة أم ذبيح الله الأولى والثانية عليهما السلام، وسيدتنا حضرة ربة كليم الله عليهما السلام، وسيدتنا حضرة أم روح الله عليهما السلام. في نسوة من الحصيرة القدسية فولدت سيد المرسلين
المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين شافع المذنبين رحمة للعالمين النور المجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم ويتلألأ سناه صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيب الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا نبي الله السلام عليكم يا حبيب الله صلاة الله عليكم يا رسول الله بجمالكم يا حبيب الله সালাতু সালাম নিন আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্যারে আহলে বায়ত শরীফ সৈয়দুনা হযরত মামদু মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওনার দরুদ और সালাম নিন আপনার শ্রেষ্ঠ প্যারে আহলে বায়ত শরীফ সাইয়্যিদাতুনা হযরত উম্মুল মুহাম্মদ কিবলা আলাইহিস সালাম ওনার নাত সালাম নিন আপনার শ্রেষ্ঠ প্যারে আহলে বায়ত শরীফ সৈয়দুনা হযরত আহলু বাইত মামদু মুশকিবুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওনাদের সালাত সালাম নিন এই মুবারক মজলিসের কুল কায়নাত মুহতাজ আপনাদের আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ইয়া নবিয়াল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ইয়া حبيب الله صلاة الله عليكم الحمد والشكر لسيدنا شيخنا مرشدنا ممدوح حضرت مرشد قبلة أهل بيت حبيب الله صلى الله عليه وسلم ولي حضرت أم الأمم عليه السلام ولي حضرت أهل بيت الكريم أجمعين عليهم السلام معزز ومحترم حاضرين والناظرين والسامعين মহা সম্মানিত মহাপবিত্র রসুল সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সুমহান শান মোবারকে মানহানিকর যাবতীয় অপচেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মুসলিম উম্মার দায়িত্ব কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলনের এ পর্যায়ে পবিত্র মিলাদ শরীফ পবিত্র মুনাজাত শরীফ পরিচালনা করবেন খলিফাতুল্লাহ খলিফাতুর রাসূলুল্লাহ মুতাহহার মুতাহির জব্বারুল আউয়াল কয়ুল আউয়াল ঢাকা রাজারবাগ শরীফ ওনার মামদু হযরত মুর্শিদ কিবলা আহলে বাইত হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার প্রতিষ্ঠা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দৈনিক আল ইহসান শরীফ এবং মাসিক আল বাইনাত শরীফ ওনাদের সম্মানিত নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ গবেষণা কেন্দ্র ওনার বিশিষ্ট গবেষক হযরতুল আল্লামা মাওলানা মুফতিউল আজম আবুল খায়র মোহাম্মদ আজিজুল্লাহ ভাই দোয়া করব সকলে তিনবার ইস্তেগফার পাঠ করি আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم আউযু বিল্লাহ শরীফ বিসমিল্লাহ শরীফ সহ পবিত্র সূরা ফাতিহা শরীফ আলহামদু সূরা শরীফ একবার পাঠ করি বিসমিল্লাহ শরীফ সহ পবিত্র সূরা ইখলাস শরীফ কুল হুয়াল্লাহ সূরা শরীফ তিনবার পাঠ করি আল্লাহ পাঁচবার সম্মানিত দরুদ শরীফ ঈশান নামাজ বা দরুদ শরীফ পাঁচবার পাঠ করুন যদি এই দরুদ শরীফ কারো জানা না থাকে তাহলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্মানিত দরুদ শরীফ পাঁচবার পাঠ করুন আল্লাহ আল্লাহ اللهم آمين اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا مولانا وسيلتي إليك وآله وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا مولانا وسيلتي إليك وسلم আয় বার এলাহি খাস করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা আজকে যে সংবাদ সম্মেলন করলাম ফ্রান্স সহ যে সমস্ত কাফের মুশরিক বেদিন বদ্দিন ইহুদি নাসারা মজুসি মুশরিক ওলামায়ে সুগুলো আপনার হাবিব সম্মানিত হাবিব নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার শান মোবারকে গুস্তাকি করে যাচ্ছে তাদের প্রতিবাদে আজকে আমরা এই সংবাদ সম্মেলন করেছি আল্লাহ পাক এই সংবাদ সম্মেলনে কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত হয়েছে বিশেষ নাত শরীফ পাঠ হয়েছে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ থেকে আলোচনা হয়েছে এবং পবিত্র মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয়েছে সর্বপ্রকার ভুল ত্রুটি গুস্তাকি বেয়াদবি ক্ষমা করে অসীম সওয়াব মঞ্জুর করে নিন সমুদায় সওয়াব টুকুন প্রাণের আকা নামদার তাজদার মদিনা সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন রাহমাতুল লিল আলামিন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মোবারক খেদমতে পৌঁছায় দিন ওনার সম্মানিত আব্বা আম্মা আলাইহিমুস সালাম হযরত উম্মাহাতুল মুমিনিন আলাইহিন্নাস সালাম আহলু বাইত শরীফ আলাইহিমুস সালাম ওনাদের মোবারক খেদমতে আর হাদিয়াটুকুন পৌঁছায় দিন तमाम नबीन साहबाई केराम औलिया केराम ওনাদের মোবারক খেদমতের হাদিয়াটুকুন পৌঁছায় দেন আল্লাহ পাক খাস করে আজকের এই সমুদয় ফজিলতগুলো আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে যারা উপস্থিত হয়েছেন যারা সাহায্য করেছেন সহযোগিতা করেছেন যারা শরীক হয়েছেন সকলের পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠী পাড়া প্রতিবেশী ময় মুরব্বী বিশেষ করে হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে পর্যন্ত যত মুমিন মুসলমান কবরবাসী হয়ে গেছেন তাদের আরওয়ার উপর পৌঁছায় দিন আল্লাহ পাক তাদের জীবনের গুনাহগুলো আপনি ক্ষমা করে দেন জান্নাত নসিব করে দেন জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন আল্লাহ পাক কবরগুলোকে আলোকিত করে দেন কুশাদা করে দেন কবর উপর খাস করে রহমত বরকত নাজিল করেন আল্লাহ পাক খাস করে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে যারা উপস্থিত হয়েছেন যারা সাহায্য করেছেন সহযোগিতা করেছেন যে যেভাবে এই সংবাদ সম্মেলনে শরীক আছেন আল্লাহ পাক এই সংবাদ সম্মেলনের উসিলায় আমাদের সকলের জীবনের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন এই মুহূর্তের জন্য মাসুম করে দেন নিষ্পাপ করে দেন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক খাস করে সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে আখিরি নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার যথাযথ শান মান মর্যাদা মর্তবা ফজাইল ফজিলত জানার বুঝার উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন
ওনাকে সমস্ত কিছুর চাইতে বেশি মহব্বত করার তৌফিক দান করুন, পরিপূর্ণ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। সারা বিশ্বের মুসলমানদের ইমানি কুওয়াত বৃদ্ধি করে দেন, রুহানি কুওয়াত বৃদ্ধি করে দেন, আমলি কুওয়াত বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ পাক তারা যেন সমস্ত গোস্তাকি বেয়াদবির প্রতিবাদ করতে পারে সেই তৌফিক দান করুন, সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়াসিলাতি ইলাইকা আলাইহি সাল্লাম। আল্লাহ পাক সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে আপনি হেফাজত করুন, মুসলমান দেশগুলোকে আপনি হেফাজত করুন, মুসলমানদের উপর খাস করে রহমত বরকত নাজিল করুন। আল্লাহ পাক খাস করে আমাদের ইমানি দায়িত্ব কাফের মুশরিক বেদিন বদ্দিনদের এই সমস্ত বেয়াদবির জবাব দেওয়া, এদেরকে ধরে ধরে কতল করে ফেলা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছিল, কিন্তু আমাদের সেই ব্যবস্থা নাই। আল্লাহ পাক সেই অবস্থা নাই, যার কারণে আমরা মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম ওনাকে অনুসরণ করে আজকে তাদের বিরুদ্ধে আমরা বদদোয়া করব। আল্লাহ পাক খাস করে যে সমস্ত কাফের মুশরিক বেদিন বদ্দিন ইহুদি নাসারা হিন্দু বৌদ্ধ মজুসি মুশরিক ওলামায়ে সু মুনাফিক নাস্তিক মুরতাদ যারা আপনার শানের খেলাফ কথা বলে, আপনার হাবিব ওনার শানের খেলাফ কথা বলে, উম্মাহাতুল মুমিনিন ওনাদের শানের খেলাফ কথা বলে, আহলু বাইত শরীফ আলাইহিমুস সালাম ওনাদের শানের খেলাফ কথা বলে, ওনাদের শানে গোস্তাকি করে বেয়াদবি করে আল্লাহ পাক, বিশেষ করে আল্লাহ পাক কাট্টা কাফের ফ্রান্স যে গোস্তাকি করেছে, যে বেয়াদবি করেছে, তার জন্য আমরা আজকে খাস করে বদদোয়া করব। আল্লাহ পাক এই ফ্রান্স সহ যত কাফের রাষ্ট্র আছে যারা তাদেরকে সমর্থন করে সাহায্য করে, আল্লাহ পাক সবার বিরুদ্ধে বদদোয়া করব। আল্লাহ পাক আপনি খাস করে মুজাদ্দিদ আজম আলাইহিস সালাম ওনার সম্মানার্থে তাদেরকে নিস্তানাবুদ করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, ধ্বংস করে দেন, মিটিয়ে দেন, অস্তিত্ব বিলীন করে দেন, অস্তিত্ব বিলীন করে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, মিটিয়ে দেন, মিটিয়ে দেন, মিটিয়ে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন, পানি দিয়ে ভাসিয়ে দেন, মাটির সাথে মিশিয়ে দেন, মাটির সাথে মিশিয়ে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, মিটিয়ে দেন, মিটিয়ে দেন, মিটিয়ে দেন, মিটিয়ে দেন, মিটিয়ে দেন, অস্তিত্ব বিলীন করে দেন, অস্তিত্ব বিলীন করে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, ফেরাউনের মতো ধ্বংস করে দেন, সাদ্দাতের মতো ধ্বংস করে দেন, নমরুদের মতো ধ্বংস করে দেন, কাফের আবু লাহাবের মতো ধ্বংস করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, ধ্বংস করে দেন, অস্তিত্ব মিটিয়ে দেন, অস্তিত্ব মিটিয়ে দেন, অস্তিত্ব মিটিয়ে দেন, অস্তিত্ব মিটিয়ে দেন, ধ্বংস করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন। আমাদের প্রতি ইহসান করুন, মুসলমানদের প্রতি ইহসান করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবিনা শফিনা হাবিবিনা মাওলানা ওয়াসিলাতি ইলাইকা আলাইহি সাল্লাম। আল্লাহ পাক সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে মুজাদ্দিদ আজম গাউসুল আজম সাইয়্যিদুল আউলিয়া মামদু মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম ওনার নূরুদ দারাজাত মোবারক আসার তৌফিক দান করেন, ওনাকে চিনার তৌফিক দান করেন, বুঝার তৌফিক দান করেন, অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবিনা শফিনা মাওলানা ওয়াসিলাতি ইলাইকা আলিহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ পাক খাস করে সাইয়েদুনা মামদু মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম আহলু বাইত শরীফ আলাইহিমুস সালাম ওনারা আমাদের জন্য যার থেকে পানা চান আমাদেরকে পানা দান করুন, ওনারা আমাদের জন্য যা চান তা নসিব করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবিনা শফিনা মাওলানা ওয়াসিলাতি ইলাইকা আলাইহি সাল্লাম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, সালামুন আলাল মুরসালিন, ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমাদের যারা লোক আছেন তারা পরে বের হবেন, যারা অতিথি আছেন ওনারা আগে বের হবেন এবং তাবারুক নেবেন, আর যারা প্রেস ক্লাবের মানুষ আছেন ওনারাও তাবারুক নেবেন। আমাদের যারা লোক আছেন ওনারা পরে তাবারুক নেবেন, প্রয়োজনে দরবার শরীফে তাবারুক খাবেন। আর গেটের বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন, ওখানে হুড়াহুড়ি করবেন না, তাহলে গেট ভেঙে যাবে। সবাই খুব ধীরে সুস্থে গেট দিয়ে বের হবেন, একটা গেট খোলা থাকবে একটা বন্ধ থাকবে, আপনারা সবাই খুব ধীরে সুস্থে বের হবেন। আমাদের লোকরা এখন উঠবেন না। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व नाज़रीन व सामीन,
অনন্তকালব্যাপী জারিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত মহাসম্মানিত মহাপবিত্র সঈদুল আয়াদ শরীফ ওনার সম্মানার্থে মহাসম্মানিত মহাপবিত্র রসুল সঈদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সুমহান শান মুবারকে মানহানিকর যাবতীয় অপচেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মুসলিম উম্মার দায়িত্ব কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলনে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন এই সেমিনার যিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন তিনি শুধু এই সেমিনারই নন, বরং সঈদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার জন্য তিনি সারা বিশ্বব্যাপী অসংখ্য অগণিত মসজিদ মাদ্রাসা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন এবং পরিচালনা করে যাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। তিনি প্রকাশ করছেন অসংখ্য অগণিত কিতাব মোবারক, যে কিতাব মোবারক সঈদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার এবং মহা সম্মানিত হযরত আহলে বাইত শরীফ আলাইহিস সালাম ওনাদের শান মান মোবারক ইজ্জত আজমত মোবারক প্রকাশ করছেন এবং একইভাবে সারা বিশ্বের কাফির মুশরিকদের মুখোশ উন্মোচন করছেন। আমরা জানি শুধু ফ্রান্স নয়, জার্মানি নয়, সুইডেন নয়, ইউরোপ নয়, আমেরিকা নয়, অস্ট্রেলিয়া নয়, আফ্রিকা সহ সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশ এবং টেরিটরি থেকে সমস্ত কাফির মুশরিকরা একত্রিত হয়ে সঈদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার মহা সম্মানিত মহাপবিত্র শানমান মুবারক ওনার মানহানি করার চেষ্টা করছে, নাউজুবিল্লাহ। এবং দাঁত ভাঙ্গা জবাব হিসাবে খলিফাতুল্লাহ খলিফাতুর রাসূলুল্লাহ মুতাহির জব্বারুল আউয়াল কবিউল আউয়াল আহলে বাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাজারবাগ শরীফ ওনার মামদু হযরত মুর্শিদ কিবলা আহলে বাইতে হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি রিট কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি অসংখ্য অগণিত কিতাব মোবারক প্রকাশনা করছেন, প্রতিষ্ঠা করছেন অসংখ্য অগণিত মসজিদ মাদ্রাসা ইয়াতিমখানা এবং সংশ্লিষ্ট দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কাজেই আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আপনারা রাজারবাগ শরীফ ওনার মামদু হযরত মুর্শিদ কিবলা আহলে বাইত হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার মোবারক সোহবতে আসুন, ওনাকে জানুন, ওনার সম্পর্কে বুঝুন এবং বায়াত গ্রহণ করে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত খালিক মালিক রব মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এবং সঈদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাদের সন্তুষ্টি মোবারক হাসিল করুন। পরিশেষে সকলকে আবারও অভিনন্দন জানিয়ে এবং সকলকে দাওয়াত দিয়ে আমরা আজকের মতো এই সেমিনার এবং সংবাদ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। তবে এই প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ আমাদের চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। সাইয়্যিদুনা মামদু হযরত মুর্শিদ কিবলা আহলে বাইত হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি আমাদের মদদ করুন, আমাদের দয়া করুন, ইহসান করুন, আমাদের তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।